टीवी पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं गगनदीप सिंह और लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम न्यूज़ इन फोकस। अज के प्रोग्राम के गल करांगे पंजाब के नाल ही कुछ होर अहम खबरों की। साडे नाल साडे सहयोगी जसवीर हुसैन होनी भी लाइव जुड़ चुके हैं। जसवीर जी सत श्री अकाल ते स्वागत है इस खास चर्चा दे विच। गगनदीप सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया और जिन्ने भी साडे टीवी पंजाब के दर्शक ने सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार जी। तो सब तो पहला तो जसवीर जी गल अज कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुनाम दौरे की कर लेंगे आ, जिथे मुख्यमंत्री के वलों अज शहीद उधम सिंह की याद दे विच जो समागम कराया जाता है उत्थे शिरकत की गई है। और हैरानी वाली गल ये हैगी है कि जिथे पहला 4.5 सालों के विच मुख्यमंत्री ने कभी भी इस प्रोग्राम के विच शिरकत नहीं की सी, कभी भी इस समागम के विच जो इस सूबा पद्धरी प्रोग्राम हुंदा सीगा मुख्यमंत्री कभी भी इस प्रोग्राम के जाते हुए नहीं दिखाई दिते सी। तां अज हुण जिहड़ा चुनावी मौसम आ चुका है उस दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जिहड़े सरकारी समागम होने शुरू हो रहे हैं उन्हां दे विच भी जाके हिस्सा लैंदे हुए हुण नज़र आ रहे हैं। तां जिवें जिवें चोणां दा टाइम नेड़े आ रहा तां कैप्टन अमरिंदर सिंह पहलां सिसमा तो सरकारी रिहाइश ते फिर सिविल सकत्रेत ते हुण सिविल सकत्रेत तो बाहर पंजाब का दौरा भी जिहड़ा हैगा उन्होंने करना शुरू कर दिता है। सब तो पहले किवें वेखदे हो अज कैप्टन अमरिंदर सिंह दी चंडीगढ़ तो खास तौर के उत्ते बाहर दी इस फेरी? गगन जी दो कारण ने। एक कारण तुसी दस दिता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह होरी 4 साल बाद क्यों शहीद उधम सिंह दे शहीदी दिहाड़े दे मौके सुनाम उधम सिंह वाला, हुण पूरा नाम इहदा बोलिया करी ते ज्यादा बेहतर होएगा, सुनाम उधम सिंह वाला विच क्यों पहुंचे। ये एक कारण है कि चोणां दा वराया और चोणां दा करके दिखावा भी करना कि भाई असी शहीदां नूं बहुत मनदे हां, असी उन्हां दे नक्शे कदम ते चलदे हां। एक कारण तां इह सी जिहड़ा तुसीं गिणाता। दूजा कारण गगन जी इह सी कि जिहड़ी यादगार बनाई है ਇਹ ਉਹ यादगार है ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 साल ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ 9 साल ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ क्योंकि लंबा समा तो लंदन दे विचों अस्थियां तक नहीं मंगवाईयां गईयां सीगियां, कुछ साल पहला वापस आईयां ने ते हुण इत्थे इसे यादगार दे विच लिया के रखिया गया इन्हां नूं। सो ये कारण भी सी कि शुरुआत जिहड़ी होई सीगी इस यादगार नूं बनाउण दी, फिर इस यादगार दे उत्ते अपना नाम भी तां अंकित करना सी ना, इहनूं यादगार इस तरीके नाल भी तां बनाउणा सीगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इहदा उद्घाटन कीता जी, क्योंकि शहीदां दी यादगार दे उत्ते भी अपना नाम ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ जिन्हां दी शहादत नूं पूरा मुल्क ही प्रणाम करदा है ते खास तौर ते पंजाब, क्योंकि पंजाब दे विच ही साल 1919 दे विच वापरे जलियांवाले बाग दे साके तो बाद उहदा बदला लैण लई ऊधम सिंह जिहड़ा ओह लंदन जांदा, उत्थे सर माइकल अडवायर नूं कतल करदा है, उत्थे सज़ा भुगतदा ते फांसी जिहड़ी आ ओहनूं लाई जांदी है। और इस सब तो बाद जिहड़ा आ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 82ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗਗਨ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਏਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਤਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਗਨ ਜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ
ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰਨਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਜਸਵੀਰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਕਦਾ ਤਾਂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ, ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਸੀ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਮ ਕੇ ਆਮ ਗੁਠਲੀਆਂ ਕੇ ਦਾਮ, ਨਾਲੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਵਰ੍ਹਾ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਲਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛਪ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਆਦਮਕਦ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬੁੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਾਈ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੀਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਨਾ ਅਹਿਲੀਅਤ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਐਡੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੋ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਦਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ
ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਕੁੰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਧੂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਉਹ ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਏਡੀ ਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਏਡੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਆ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਗਨ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੇ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਿਰਫ 2-3 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 87,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 87 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2017 ਤੋਂ 2018 ਦਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 62 64 ਔਰ 63 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਗਗਨ ਜੀ, ਜੈਲਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਟੈਕਸ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਇੱਕ ਥੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਿਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਐਡਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ 100 ਆਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਕਟਵਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ, ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਤਾਰੇਗਾ ਹੀ ਤਾਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ,
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਗਗਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਯਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰਹਿਣੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੱਧੀ ਰੁੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰ ਗਏ ਲੁੱਟ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਫੰਡ ਖਾ ਗਏ, ਧਮਕਾਨਾ ਫੰਡ ਖਾ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਖੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਆਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲੀ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀਆਂ ਆ 75-25 ਹੈ, ਇਹ 10% ਆ 25% ਵਾਲੇ। ਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢੇਡਿਆ ਕਿ ਟੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਆ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫ ਆ, ਕਾਫੀ ਹੈ। ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਰੀਬਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ। ਆ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ? ਮਤਲਬ ਚਿੱਟ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਪੱਟ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਅੰਟਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਝਣਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਸੀ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੱਟ ਆਊਟ ਮਾਰੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਆ ਕਿ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ। ਗਗਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸਰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਆਪ ਤਾਰ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ। ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇਬ ਚ ਪੈਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹੋ ਜੀ ਸੱਤਾ, ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਿਗੂਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਂਸਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੱਖਪਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਪਤੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਓਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਈ ਲੱਭੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਏਦਾਂ ਮਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਗਨ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਖਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਆਪਣਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ
ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ। ਗਗਨ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮਾਈਕ ਮੋਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜੋ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੀਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ IAS ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 153 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਹਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਉਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਗਗਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪੀਕੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਲਾਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? 5 ਦੀਆਂ 5 ਸਲਾਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਗਗਨ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਲੈ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਹ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਿਕਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾੜੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਭੜਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੱਚੀਓ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਕਾ ਸੋਦਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਕਾ ਸੋਦਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ CM,
ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਆ ਟਮਕਾਨਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭੱਤੇ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਟਾਫ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਟ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧੀਆਂ ਰੁੱਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਛੰਗਣ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਗਗਨ ਜੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ, ਕੰਮਕਾਰ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਨਿਸਬ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪੇਂਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਗਰਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੂੰਡਾ ਗੱਡ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਕੰਮ ਔਖਾ ਆ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਭਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 22 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੀਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਔਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਕਿ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਵਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਡੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਸੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ। ਆ 24 ਸਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ MSP ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ, ਬਸ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿੱਦੀ। ਖੈਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭਾਈ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੁਕਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ 8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਗਿਆ ਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, CPIM, NCP, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹ 8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਵਫਦ ਬਣ ਕੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੁਗਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਆ, ਤਰ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਗਗਨ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ BJP ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਾਰਟੂਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰਦ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੇਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਲਖਨਊ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਾਹੂਬਲੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈਓ, ਉੱਥੇ ਯੋਗੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਬੱਕਲ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ PCR ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਭਿਮਨਿਊ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਆਈ ਹੈ, ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਭਿਮਨਿਊ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ चर्चा करेंगे। सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, आप सबको मालूम ही होगा कि 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मोर्चा के तमाम सीनियर नेताओं ने भाग लिया था और वहां से मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड का ऐलान हुआ था, जिस मिशन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा ने यह तय किया है कि आने वाले समय में यूपी और उत्तराखंड के अंदर आंदोलन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा, आंदोलन को व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाएगा। अब उसके बाद 29 तारीख को यानी परसों जो बीजेपी की जो यूपी की इकाई है बीजेपी पार्टी की, उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है सुबह 9:24 पे,
और ये ट्वीट क्या जरा आपको हम दिखा देते हैं। ये ट्वीट देखना बड़ा जरूरी है क्योंकि इस ट्वीट में देश के अन्नदाता यानी देश के किसान का बड़ा अपमान किया गया है बीजेपी द्वारा, और ये ट्वीट बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हुआ है। ये देखिए आप, इसमें एक ये ट्वीट उन्होंने ये किया है 9:24 में। इस ट्वीट में क्या है कि एक आदमी जा रहा है, उसको किसान आंदोलन के तौर पे दिखाया गया है, वो हरे रंग के कपड़े पहने हुआ है, तो वो एक आगे जा रहा है और आगे रास्ता जा रहा है यूपी की तरफ, ऐसा उसमें दिखाया गया है। तो सामने से एक आदमी आता है जिसको नाम दिया गया है बाहुबली, और वो कहता है उससे, किसान आंदोलन वाले व्यक्ति से, कि भाई सुना है लखनऊ जा रहे हो तुम, कि मैं पंगा ना लिए भाई, योगी बैठा है बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। ये कह रहा है एक आदमी किसान आंदोलन वाले व्यक्ति को। और उसके बाद ऊपर एक और फोटो है। इस फोटो में जो आदमी किसान आंदोलन के तौर पे दिखाया गया है उसको कोई व्यक्ति घसीट के लेके जा रहा है बाल पकड़ के, और जो घसीट के लेके जा रहा है वो एक तरीके से वो योगी दिखाया गया है, वो क्योंकि उसके भगवा कपड़े दिखाए गए हैं, और उस किसान आंदोलन वाले व्यक्ति को ऐसे बालों से पकड़ के घसीट के लेके जाया जा रहा है। अब सवाल यहां पे ये खड़ा होता है, एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश का किसान अन्नदाता है, दूसरी तरफ बीजेपी के यूपी इकाई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उस देश के अन्नदाता की ऐसी बेइज्जती की जाती है, उसको ऐसे अपमानित किया जाता है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई, इन बीजेपी वालों की जो सोच है, इनकी नीति है, इनकी नीयत है, वो किसान विरोधी है, यह बात तय हो जाती है। और दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी की एक नेता मीनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली कहा था, लेकिन यहां पे कौन मवालियों जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? बीजेपी वाले नेता मवालियों, गुंडों जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जब ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनका ट्वीट हुआ है, इसका मतलब इस ट्वीट में बीजेपी के सभी शीर्ष नेताओं की सहमति है, तभी ये इस पे ट्वीट हुआ है। और गुंडो मवाली जैसी भाषाओं का, ऐसी पिक्चर का इस्तेमाल तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो इनको इसी भाषा में भी जवाब दे सकते हैं, हमें वो भी देना आता है, लेकिन हम नहीं देंगे, क्योंकि हम जिस किसान कौम में पैदा हुए हैं उस किसान कौम ने हमें यही सिखाया है कि हमें हमेशा सभ्यता के दायरे में रह के अपनी बात करनी है, हमें मर्यादाओं में रह के अपनी बात करनी है। इसलिए इनकी तरह हम नीचे गिर के अभद्र भाषा का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम तो अपनी सभ्य भाषा में ही जवाब देंगे। और योगी आदित्यनाथ को जरा ये याद दिला दें कि हरियाणा में भी आपकी पार्टी के ही सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। कुछ महीने पहले ये भी आपकी तरह घमंड में चूर चूर हो रखे थे, और मनोहर लाल खट्टर कहते थे कि हरियाणा में जगह जगह जाएंगे, सभाएं करेंगे, किसानों को ये समझाएंगे कि कानूनों के फायदे क्या हैं। उस समय भी सभी किसान संगठनों ने उनको हिदायत दी थी कि किसान अच्छे तरीके से समझ गया है कि ये 3 कानून उसकी मौत के फरमान हैं। किसान अच्छे तरीके से समझ गया है, उसको एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, किसानों को ये 3 काले कानून रद्द करवाने ही करवाने हैं। बिल्कुल, ਤਾਂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅੰਜੁਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਹ ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਖਨਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੁਰਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੁਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚੁਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਚੁਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਕਲ ਤਾਰ ਦੇਂਗੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਗਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ
ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੰਝੂ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਲਖਨਊ, ਉਹ ਲਖਨਊ ਜਿਹੜਾ ਨਫਾਸਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੇ ਨਵਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਨਫਾਸਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਲਖਨਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਕੁੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯੂਪੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਟੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਨੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੱਕਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 2022 ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਲ ਕਿਹਦੇ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ 2022 ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੁਮਾਰ ਦਾ ਬੱਕਲ ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹੋਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲਖਨਊ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਕਲ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ 2022 ਦਾ ਗਗਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਬੱਕਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੱਕਲ ਵੀ ਉਤਰੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਣਦੀ ਸਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਗਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਂਪਲਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਖੱਟਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਂਪਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਗਗਨ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਕੱਟ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਮਾਨ ਕੌਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਮਰ ਦਾ ਪੜਾਅ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਿਸੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਮਾਨ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਲਸ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਮੱਲਾ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਦੌੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਆਸ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਸੀ ਰੇਸ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ 105 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਗਗਨ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕੋਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਮੋਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ GST ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ GST ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ GST ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ GST ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਘੇਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਆ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੜੱਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ
ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕੜੱਤਣ ਵਾਹੀ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਲਓ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਾ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਟਿਕਟ ਜੀ ਮੰਗ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਖੈਰ ਆਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ਏਡੀ ਸੁਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਰਾਹ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਾਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਗਗਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵੀਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।